اللهم ارحمنا يا اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح تبقى سناه على ممر الدهور. اللهم ارحمنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مقتولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواء الهدى، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله وعلى الرحمن آله. الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب، يسبحه الآفل والمائل والطالب والغارب، ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب، يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله حكيم ظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وروكا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنينه المطالب. فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب، والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهر ذيول الغياهب، ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما
يا حبيبي قبل المنية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أتى إلا يزيد كنز العطية ما أتى إلا يزيد كنز العطية كم داء نادي يا خير هادي كم أنادي يا خير هادي بعادي يا حبيبي يا نور عيني يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أتى إلا يزيد كنز العطية ما أتى إلا يزيد كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي يا حبيبي بذكري هيا ما دام قلبي يا حبيبي بذكري هيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أتى إلا يزيد كنز القضية ما أتى إلا يزيد كنز القضية اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلى زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كونوا رجعنا بكل خير وإذا مع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود عطاب عيش ولا وجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا
أحبي في قيامة صلوا على نور الذي أرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم
الكرسي حيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ضراء وأم فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الله بإذن رب خلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور.
مرحبا يا خير داعي يا مرحبا مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا خير داعين يا مرحبا يا ما رأى وجهك يسعى يا مرحبا يا كريم الوالدين يا مرحبا حوضك صافي المبرد يا مرحبا ويرضنا يوم النشور يا مرحبا مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا خير داعي يا مرحبا يا الله يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي بك شفاعة عند رب العالمين عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتكم والدم سائل قلت كيف لي يا دليل يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلوات الله تامة تبلغ للأمة المشلى بالغمامة المشافى في القيامة ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي ربي بجميع صالحاتي صلوات الله تامة تبلغ للأمة المضلة بالغمامة المشفى في القيامة ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجاه
جميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب وجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وقفه مستجيب الدعوات ربي فارحمنا يا
آله. الحمد لله الذي ربط بين القلبين وأوجد الرأفة والرحمة والمودة بين الزوجين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرقين ورب المغربين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الكونين وأشرف الثقلين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما تلألأ ضوء النيرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah berkat inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar Bapak Sugito dalam rangka tasyakur walimatul urus yang mana insya Allah besok akan dilaksanakan akad nikah putri beliau Mbak Ayunda Citra Putri mendapatkan Mas Muhammad Syifa, yang mana harapan daripada pihak keluarga mudah-mudahan hadirnya panjenengan di tempat yang mulia ini, doa panjenengan membawa menghantarkan kedua calon mempelai mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan teralamatkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita seluruhnya, keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita mendapatkan bagian syafaat Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para tamu undangan yang kami muliakan, langsung saja kami selaku pembawa acara akan sedikit membacakan beberapa rentetan acara. Yang pertama pembukaan yang sudah dibuka dan dikawal oleh tim Hadrah MHQ Majelis Al-Himmah wal Qahwah, yang mana mudah-mudahan salawat demi salawat kita yang kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mampu membahagiakan hati beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya yaitu Mau'izatul Hasanah Hikmatun Nikah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Khirit, yang mana mudah-mudahan untaian mutiara beliau sampaikan senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin berkat Mau'izatul Hasanah yang nanti beliau sampaikan di antara kita yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan dekat jodohnya, yang belum memiliki anak mudah-mudahan diberikan anak yang soleh-soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, mantan lawas senantiasa sakinah mawaddah warahmah, dan terkhusus calon manten baru wahai Habib mudah-mudahan mau'izah yang beliau sampaikan senantiasa mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tutup dengan doa oleh beliau Al-Ustadz Mahfud Afandi. Menginjak acara berikutnya, mari kita dengarkan dengan seksama untaian mutiara hikmah tentang pernikahan disampaikan beliau Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Khirit alaihi faltafaddal masykura. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah. Khususipun nikmatul Islam, nikmatul iman, dan tak lupa nikmat yang agung
kula lan panjenengan sedaya dados ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insyaallah paringi lanjang umur sehat wal afiat. Sekeduan hajat insyaallah teka hajat fid dunya wal akhirah. Diberi anak keturunan yang salihin salehan. InsyaAllah barokah majlis yang mulia di bulan yang mulia, InsyaAllah semuanya husnul khatimat. Dan kita doakan khususnya untuk mempelai suami dan istri besok, InsyaAllah satu doa kita yang terpenting, InsyaAllah parengi odik sesalamat fid dunya wal akhirah, amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, para rabu sesami mulja. Karena acara walimah Kak Dinto pengertiannya ismun likulli da'wati ta'amin. Walimah nikah lebih fokus aja ngonjeng untuk makan bersama. Jadi pengajian nasakoni Kak Dinto. Jadi acara inti ini acara makan-makan. Beda dengan pengajian engki jojena berkatana sakone. Kalau walimah ceramahnya sedikit, berkatanya banyak. Jadi saya tidak panjang lebar, ingin menyampaikan satu riwayat Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat namanya Sayyidina Uqbah bin Amir. Ya Rasulullah, man najatu? Ya Rasulullah, saya mau tanya, apa arti daripada keselamatan, khususnya keselamatan fid dunya wal akhirah? Jadi Uqbah bin Amir Kak Dintoh minta resep napa cara sopaja odi edunya kalaban odi se salamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 3 cara. Yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Ulama memberi penjelasan menjaga lisan Kak Dinto maksud. Yang pertama, jaga apa yang masuk ke dalam lisanmu. Dengan kata lain, kita jangan sampai masuk ke dalam mulut kita sesuatu yang syubhat, apalagi sesuatu yang haram. Malar moga saja paringi rezeki sing halal barokah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka adabu man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Barang siapa yang masuk ke dalam mulutnya makanan yang halal, mau tidak mau, sadar tidak sadar, anggota badannya akan mengajak taat kepada Allah. Sabalikah wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am abah. Barang siapa yang tidak perhatian dengan makanan yang masuk kepada lisannya, kepada mulutnya, maka naudzubillah, mau tidak mau, sadar tidak sadar, orang tersebut akan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberi pesan khususnya kepada kita yang sudah berkeluarga, baik yang mau pengantin atau yang sudah pengantin baru ataupun yang sudah komantan seampun laju kan ini. Apa kata Imamul Haddad? Hati-hati dengan makanan yang masuk ke mulut kita. Kenapa? Karena kalau makanan yang masuk ke mulut ini makanan yang gak jelas halal haramnya, apalagi haram, makanan tersebut akan menjadi darah, makanan tersebut akan menjadi daging, bahkan seporah teeren Kak Dintoh akan menjadi air mani
yang nanti akan dititipkan ke rahim istri kita atau keluarga kita, dan nantinya akan berbuah menjadi anak keturunan kita. Maka itu siapapun yang berusaha untuk mencari rezeki yang halal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teti panjenengan jak kobeter Gusti Allah neka tidak tidur, dan apapun yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Apapun yang sudah ditentukan oleh Allah akan sampai kepada kita, enggak mungkin sampai kepada orang lain. Berusahalah khususnya yang sudah berkeluarga untuk ikhtiar semaksimal mungkin mencari makanan atau yang masuk ke dalam mulutnya makanan yang halal supaya melahirkan keturunan yang soleh solehat. Amin Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka pernah adabu minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal ham bi talabil ma'isyah. Di antara dosa kita kepada Allah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali bisa diampuni dengan apa? Dengan ikhtiar kita, dengan capeknya kita mencari rezeki yang halal. Jadi capeknya kita bekerja, ikhtiar mencari rezeki yang halal itu bisa melebur dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilebur oleh amal yang lainnya. Maka itu enggak ada sia-sia. Apalagi dengan dinaungi pernikahan. Kata Nabi, iltamisur rizqa bin nikah. Cari rezeki yang banyak dengan apa? Dengan naungan pernikahan. Mudah-mudahan kita yang sudah berkeluarga ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala halalan mubarakan. Amin Allahumma. Jadi kata ulama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Satu, jaga apa yang masuk ke dalam lisanmu. Yang kedua, penjelasannya amsik alaika lisanak, jaga lisanmu maknanya jaga apa yang keluar dari mulutmu. Hati-hati lidah kita. Jilah nikah tengah teh. Jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Kaulah ban panjenengan neka andi lesan jilah kak dintoh punya lidah kene nggih. Insyaallah di sini enggak ada lidahnya 1 kilometer sobongan nggih. Kecil, pendek, daging tak bertulang. Tapi kalau nggak bisa dijaga, akibatnya sangat fatal. Tangan nggak memukul, kaki tidak menendang, kecuali sebabnya karena lisan. Sampean pun apa mi amoswan, mi epo kalau ringkas, beb, aca tak nyaman beb, lisan nih kan. Hati-hati dengan lisan, terutama yang sudah berkeluarga, khususnya kepada anak dan istrinya. Terutama lagi kepada istrinya, jangan mengucap kalimat yang bisa mematahkan hati seorang istri. Apapun itu. Kita punya contoh Rasulullah, kita punya panutan Nabi Muhammad. Rasulullah nggak pernah berucap kasar kepada istrinya. Bahkan Rasulullah memanggil salah satu istrinya yang bernama Siti Aisyah dengan 4 panggilan. Rasulullah memanggil Siti Aisyah biasa dengan ya Humaira, wahai istriku yang cantik, pipinya kemerah-merahan. Nika contoh kaula ajunan gak dintoh. Makanya panjenengan ketika tahu Rasulullah memanggil dengan panggilan sayang kepada istrinya, pulang ke rumah nantinya ketemu istri ngereng. Tiru Rasulullah, wahai istriku yang pipinya kecoklat-coklatan. Bolakar bedeng kan iki. Satu ya Humaira. Yang kedua dipanggil dengan Ummu Abdillah. Yang ketiga ya Aisyah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau manggil saya dengan panggilan nama saya berarti itu mau bahas perkara yang serius. Kadang ada panggilan yang manja kata Siti Aisyah. Apa? Ya Aish atau ya Ayush. Ketika Rasulullah manggil ya Aish berarti Rasulullah ada hajat, ada perlu kepadaku. Ini bagaimana Rasulullah menjaga lisan supaya tidak berkata ucapan yang menyakiti orang lain, terutama menyakiti hati istrinya.
Lihat Nabi Muhammad SAW, ini panutan kita. Zaman sekarang ya Allah, rumah kita bukan menjadi baiti jannati kadang zaman sekarang. Karena seorang suami berkata kasar kepada istrinya. Kadang yang istri berkata kasar kepada suaminya. Zaman sekarang mari alakoh ta'ala cumo lega compok. Mampir ke barung kopi biasanya kita. Tanya akiban kancana bawa tak mau leka. Ya. Bengko pada malampir kan ini. Saya bini kipada. Resore kan ponyapuan teras. Tanya akiban tetangga bah. Para maghrib minta ambu bosapo engke ngantos grandong tak datang kan iki. Kalau sudah seperti ini, istri gak bisa menjaga lisannya, suami gak bisa menjaga lisannya, tidak akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka itu kalau ingin selamat, amsik alaika lisanak, jaga lisan kita. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, perluas rumahmu. Yang dimaksud oleh Nabi bukan terus rumahnya diperluas, diperbesar, mentereng, tidak. Yang dimaksud oleh Nabi, jadikan rumahmu tempat ternyamanmu. Jadikan rumahmu sebagai tempat kebahagiaanmu. Rasulullah Kak Dinto Timin, panjenengan sering mendengar ada namanya 1 tahun yang dialami oleh Nabi, namanya Amul Huzun, tahun kesedihan untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggal wafat oleh 2 kekasihnya, pamannya dan istrinya yang bernama Siti Khadijatul Kubro. Karena 2 ini yang membuat Rasulullah merasa aman, merasa bahagia. Sampai-sampai disebutkan oleh ulama, Rasulullah itu punya himayah, punya penghibur, himayah kharijiyah wa himayah dakhiliyah. Rasulullah di luar merasa aman karena dijaga oleh paman tercintanya. Masuk ke rumah bahagia, ketemu dengan istri. Di luar dibilang pembohong, Muhammad tukang sihir. Ketika masuk ke dalam rumah merasa aman Rasulullah karena disambut dengan kebaikan istri solehah, yaitu Siti Khadijatul Kubro. Makanya Rasulullah ditinggal wafat oleh 2 orang ini, 1 tahun dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena Rasulullah punya rumah yang membuat nyaman, yang membuat bahagia, yang membuat tenang. Ini definisi baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku adalah surgaku. Mewah rumah Rasulullah enggak. Kadang kita masuk ke rumah yang besar, mewah, kadang kita masuk auranya nggak enak, kadang hadirin, nggak bikin betah, nggak bikin tenang. Tapi kalau sudah rumah menjadi tempat ternyaman kita, berarti di situ ada rumah tangga yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya menciptakan rumah tangga yang tenang, rumah yang lapang, yang luas? Yang pertama, suami memandang istri adalah ayat di antara ayatnya Allah. Istri memandang suami adalah ayat di antara ayatnya Allah. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, bukan ustadz. Yang mengatakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lihat, panjenengan nika bisa renungkan maknanya nika luas. Wa min ayatihi, caipun Gusti Allah, wa min ayatihi, tanda ayatku, tanda kebesarannya Allah. Berarti ayat nika beda 2, ada yang berharokat akad nang Al-Qur'an Kak Dinto. Ada ayat tanda kebesaran Allah itu yang tidak berharokat. Apa diantaranya? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari kita saling berpasang-pasangan. Dengan kata lain, mun panjenengan neka tromekera Kak Dinto, istri yang di rumah kita itu tanda kebesaran Allah. Suami itu adalah tanda kebesaran Allah. Apa hasilnya?
Mana bilakeh ngabes bini nikah tanda kebesaran Allah. Kaulah jamin tidak ada suami yang berkata kasar kepada istrinya, karena ini adalah tanda ayat tanda kebesaran Allah. Ketika suami memandang istri ini tanda kebesaran Allah, tidak ada suami yang berani melakukan KDRT kepada istrinya. Istri juga sama. Ketika istri memandang suami ini adalah tanda ayat di antara ayatnya Allah, maka enggak ada istri yang berkhianat kepada suami, tidak ada istri yang membangkang kepada suaminya, karena ini suami adalah tanda kebesaran Allah. Ketika istri ngabes bini naneka tanda ayat Gusti Allah, saya bini engki sami memandang suaminya ayat tanda kebesaran Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, akan terlahirkan terbuahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dadi kabin kak dintoh beni coman lakuna nafsu, kabin kak dintoh nika ibadah seraja. Gusti Kanjeng Nabi nika adabu, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfadine falyattaqillah fi syatril baqi, au kama qala Nabi. Nabi, ada seseorang berani nikah, berarti orang ini sudah menyempurnakan separuh imannya. Berarti pernikahan ini adalah menunjukkan kalau orang itu takut kepada Allah, karena suami menjaga istrinya supaya enggak maksiat, istri menjaga suaminya supaya enggak maksiat, khususnya maksiat perzinahan. Makanya sampai separuh keimanan ini adalah pernikahan. Karena di dalam pernikahan saling menjaga. Saling menjaga istri menjaga suami supaya enggak maksiat, suami menjaga istrinya supaya enggak maksiat. Orang kalau sudah asangoh takok dak ka Gusti Allah ini kamul hadirin. Bersitung caretah Kak Dintoh tentang seorang laki-laki yang memang esangui dari kene neka takok dak ka pangeran. Neka kejadian nyata kaula ngeding dari guru kaula Al Habib Jamal neka ngeding caretah Kak Dintoh dari guru Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Mesir Kak Dintoh bada situng lalake ahli ibadah. Engki benih ustad, bukan ulama, bukan kiai, cuman dia ahli ibadah, takok dak ka Gusti Allah, dia usaha dirinya tak maksiat dak ka Allah. Sampai-sampai laki-laki ini dijuluki dengan syabum miski. Laki-laki yang punya badan baunya lebih wangi daripada minyak misik. Kenapa julukan itu? Karena satu saat laki-laki ini kerjaannya muhandis. Muhandis itu apa muhandis Kak Dinto? Tukang elektronik, tukang listrik kan gitu. Nah, subhanallah, satu saat laki-laki syabum miskin ini ditelepon oleh seorang perempuan cantik, kaya, belum nikah, masih gadis. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Betul syabum miskin? Iya. Saya mau ada perlu AC di kamar saya rusak. Engki nyaman kalakuan engki berangkat Sabu Miski ke rumah perempuan itu. Ganteng, Sabu Miski kok ganteng. Kalau sudah lewat di satu jalan, perempuan semuanya keluar, enggak yang muda, enggak yang tua, karena ingin melihat ketampanan Sabu Miski. Ganteng itu. Gagak. Mau nengak samangken nih gageun padahal seceramah nih hadirin. Cak protes sampean kan iki. Agar dengan kau lebih sampian gini. Jadi Sabu Miski ketika berangkat ke rumah perempuan itu, kata perempuan itu, AC yang rusak di kamar saya. Masuk ke kamar perempuan itu, dibenarkan AC-nya. Ternyata perempuan ini sudah lama suka kepada Sabu Miski, cuman nggak pernah dibalas oleh Sabu Miski. Memanfaatkan keadaan kesempatan, sama perempuan itu dikunci kamarnya, diambil kuncinya, ditaruh di kantongnya. Apa kata perempuan itu? Ya Syab, sekarang kita berdua di kamar. Ngereng meleh. Satu, kau melayani aku zina, berhubungan badan.
Kalau nggak mau aku akan teriak kau maling supaya masyarakat memukulmu sampai mati. Meleh, ayo. Karena sudah esangue takok dak Gusti Allah. Pemuda ini mengatakan, saya takut kepada Allah. Saya nggak mau maksiat. Kata perempuan itu, nggak ada, pilihannya satu. Mau melayani saya, zina, atau aku akan teriak kau maling, dipukul masyarakat sampai mati. Apa kata pemuda? Ya sudah, saya habis benerkan AC nggak enak, keringetan. Saya ingin siap-siap mau mandi. Kebetulan di kamar itu ada kamar mandinya. Kata perempuan itu, wis tepak, sila ganteng kan iki, bersih, wangi. Silahkan di situ kamar mandinya, kau siap-siap mandi, saya akan siap-siap juga. Kata Sabu Miski, setelah saya mandi, terserah kau mau apa, saya akan ikuti apa permohonanmu. Masuk ke dalam kamar mandi. Di kamar mandi Neka nggak mandi, cari cara gimana lolos dari tempat ini tanpa maksiat. Karena takut kepada Allah. Nyari cara Kak Dinto. Orang kalau sudah usaha jauh dari maksiat akan diberi jalannya. Sama orang yang mau maksiat akan diberi jalannya. Mikir bagaimana caranya, akhirnya dapat cara. Apa? Dipukul, dicubit perutnya sampai mules. Pas kayak tabuk neka sepora. Buang air besar. Ketika sudah buang air besar, tak seram Kak Dinto. Kotorannya diambil oleh laki-laki ini, dilulurkan ke badannya. Ekala aloloran. Dilulurkan lagi badannya. Lulur alami. Herbal tanpa bahan pengawet Kak Dinto. Diambil lagi, dilulurkan ke badan. Ayo ambil. Jadi badan laki-laki itu luluran kotorannya sendiri. Ketika sudah luluran kotorannya sendiri, ada lagi. Ini nih imannya kuat hadirin. Kalau kita insya Allah kan mikir kan iki, aduh elakoni dosa, tak elakoni mubadir kan iki, bocoratin soki ngodo kan iki. Sabu Miski sudah berlumuran kotoran keluar dari kamar mandi. Apa kata laki-laki itu? Ayo, kalau mau zina sekarang aku layani. Nah, banyak saya bini, kau kotor, bau, keluar. Diusir hadir. Keluar, selamat gak maksiat kepada Allah, keluar lewat kampung. Dilihat oleh orang banyak. Toilet aja gak gitu kan. Masuk ke dalam rumahnya, bersih-bersih, mandi. Akhirnya dia sholat dan sujud syukur karena gak maksiat. Nangis, ya Allah, terima kasih saya gak maksiat kepadamu. Dari saking banyak menangis, faghalabahun naum, tertidur. Ketika tertidur hadirin, faro'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, amimpe tapangki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kon amimpe ini kamulja, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, kata Rasulullah, itu benar aku. Lianna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan enggak mungkin bisa menjelma aku. Malar moga saya hadir bisa tapangki kan iki, bisa amimpe Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Bermimpi Nabi Muhammad, ketika bermimpi Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Inni muftakhirun bika ya syab, engkau bangga andi umat enggak beenda bangga. Kau berani melakukan seperti itu supaya enggak maksiat. Kata laki-laki itu, iya ya Rasulullah, alhamdulillah saya lolos gak maksiat kepada Allah. Cuman saya sudah cacat nama saya. Kenapa? Saya sudah terkenal di kampung ini, badan saya bau dengan kotoran. Sudah mandi tetap ada baunya sedikit ya Rasul. Apa kata Nabi? Jangan khawatir, adni minni, mendekatlah kepadaku. Ketika mendekat di mimpi itu, kemudian dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulja gak dinto kan iki. Sudah mimpi dipeluk oleh Rasulullah, keringat yang menempel di badan Rasulullah, nempel di tubuhnya Sabu Miski. Kita tahu pelona Gusti Kanjeng Nabi nika atyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Ketika itu nempel di badan Sabu Miski, bangun dari tidurnya, dari situ sampai meninggal, badannya wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Kemuliaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, pernikahan ini menunjukkan dia takut kepada Allah. Saya nggak mau zina. Akabin baik. Nikah saja. Berarti kabin Kak Dinto pernikahan benih lakona nafsu. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sahabat ini kan sampai heran. Gusti Kanjeng Nabi ini kan apa? Bikulli tahlilatin sadaqah. Panjenengan tahlil nikah oleh pahala sedekah. Amrun bima'rufin sadaqah, ngajak kebagusan nikah sedekah, wa nahyun anil munkar sedekah. Sampai-sampai Gusti Kanjeng Nabi yang membuat sahabat nikah bingung, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ketika suami kumpul dengan istri. Bunyi pas apal kumpul engak ka ento, bunyi kan iki. 18 plus ke atas ka ento. Ketika suami kumpul dengan istri itu mendapatkan pahala sedekah. Sahabat nikah bingung, ya Rasulullah, bisa oleh pahala sedekah Kak Dinto. Kau sedang melampiaskan hawa nafsu kan engki. Suami kumpul sama istri dengan pernikahan kan melampiaskan hawa nafsu. Pas tepancar kacaran Kak Dinto kan engki. Pas tepancar kacaran coba tanya ki di Barat di Timur tahun ning kan engki. Jadi sahabat nih heran. Bisa oleh pahala sedekah. Saya pun Gusti Kanjeng Nabi engki. Ketika kumpulnya suami dan istri dengan naungan pernikahan, berarti suami sudah menjaga istrinya, istri menjaga suaminya dari maksiat yang besar, yaitu namanya perzinahan. Dengan kata lain, suami menjaga istrinya untuk tidak masuk ke dalam neraka, dan istri menjaga suaminya untuk tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Mun manjing kebetoh pahala sedekah, napa boleh menyelamat dari neraka ka ento hadirin. Jadi ayo pandang istri kita, itu adalah ayat tanda kebesaran Allah. Istri memandang suaminya tanda kebesaran Allah. Cuman namanya pernikahan pasti ada kurangnya, pasti ada sedikit tidak berjalan mulus Kak Dinto pernikahan. Makanya sangoh kebese laki Kak Dinto, ayo untuk laki-laki atau calon mempelai laki-laki Muhammad Saifuddin kan iki, berbekallah dengan perbanyak sabar. Sebini berbekallah dengan banyak syukur. Nah, ini sabar ngadepi bini ini sabar. Ustaz Kanjeng Nabi ini pernah ajanci, benih ajanci biasa nih paleman gulaku, tapi karena ada urusan umat Nabi Muhammad nika sampai paleman nika malam, sampai Siti Aisyah kan manusiawi, Siti Aisyah nika sedikit kecewa kepada Rasulullah, sampai-sampai Siti Aisyah nika mengatakan, antal ladzi taz'um annaka Rasulullah, panjenengan sing aku nabi kan nika. Beremah bini Gusti Kanjeng Nabi enggak nikah, awale bini kaula pun sampeyan kan iki. Tapi Rasulullah nika senyum hadirin. Rasulullah nika sabar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak sabar. Jangan suami menuntut hak kepada istri. Tengate mun sampeyan bengal nuntut hak kepada istri, tuntut balik hak ke sampeyan, KU sampeyan nek hadirin. Ongkuan KU. Nek bini nek tak wajib nyapo ngepel tak wajib. Nek bini nek tak wajib nyosowe nek tak wajib hadirin. Bongkuan. Mun saumpama bini sampean minta bayaran, Pak. Bayaran mari ngepel. Ada sesoke nek hadirin mana iki? Asa sepeda motor Beat Karbo kabeh ada. Habib Umar tadi mobil kayak itu hadirin. Jadi istri hanya muasyarah bil ma'ruf, untuk nyapu, ngepel, nyuci baju sampean, kemudian menyusui anak 2 tahun, bukan kewajiban istri. Seumpama istri minta hak, wajib sampean majer gak ento. Kalau istri tidak ridho sampean pas tanduk majer, teti otang ke sampean, tak menyaman kayak ento. Makanya ayo perbanyak sabarnya. Bada situng careta ejamana Sayyidina Umar bin Khattab. Bada situng laki neka andi bini caremi bini na kayak ento hadirin. Bini na caremi. Selaki neka bingung bagaimana cara menghadapi istri neka secaremi cerewet.
Pokolah, telakah, napa beremah. Akhirnya ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab mau musyawarah bagaimana menghadapi istri yang suka ngomel, suka cerewet. Jaya pun Sayyidina Umar ngereng lengki. Masuk ke dalam Sayyidina Umar lengki. Jaya pun Sayyidina Umar antos ki mau disiapkan minuman. Sayyidina Umar mereka masuk ke dalam, subhanallah. Kiriban binina juga enggak dinto Sayyidina Umar hadirin. Istrinya ngomeli Sayyidina Umar sampai omelan istri Sayyidina Umar kedengaran tamu. Jaya pun tamu hitung nasib ternyata. Kau entar ka anto bermacara ngatepi bini secaremi Sayyidina Umar kiri bini kia awan mulai boy ternyata senasib tapi Sayyidina Umar mereka diem pulang tanpa izin. Sayyidina Umar mereka nyambi biteng doh emat tamu ya bos pun beda luar ya lok mas bertamu ada adabnya masuk pakai izin pulang juga pakai izin balik kembali persilakan duduk. Kata Sayyidina Umar, ada apa ke sini? Kata tamu saya ke sini mau tanya bagaimana menghadapi istri yang suka ngomel. Sampai sini ternyata istri panjenengan lebih ngomel. Dan panjenengan diem, kiri istrinya kan diem. Berarti nggak senasib. Keboya apa kau lega antoh? Saya mau Sayyidina Umar nih kak. Sayyidina Umar nih keras tapi bijak. Gogok. Pokoknya saya nyama Umar nih kadang genteng biasanya kan mun pada Umar tak genteng Mariono asli nawisan dek hati. Saya pun Sayyidina Umar kaulah tanya lagi ke sampean. Nih kakak lampi rasogen nih kakak lampi punya siapa yang make siapa? Saya pun tamu andian panjenengan saya ngangku iki panjenengan. Punya saya? Iya. Kaulah tanya se nyasane ka siapa? Kirajina ajunan istri panjenengan. Yang menjemur siapa? Istri panjenengan. Saya nyetrika siapa? Istri panjenengan. Saya pun Sayyidina Umar. Nyaman dadi Umar. Karingan kuy kalampi tak norok nyasa, tak norok nyetrika. Tanya ki boleh nih kak. Bengkoh ka antoh bengkoh nasera. Ki bengkoh na ajunan. Bengkoh na Sayyidina Umar. Saya nyapo, sepel ngepel nih kasera. Ki bini panjenengan. Nyaman Umar. Andik bengkol tak noroknya nyapo. Tanya ki boleh. Keluar nika Abdullah potran Sayyidina Umar. Nika potran siapa? Saya pun si tamu ki potran ajunan. Saya ngandung sangang bulan siapa? Kiraji ajunan. Saya nyosoi 2 tahun siapa? Kiraji panjenengan. Mun rewel malam si jogo siapa? Hah? Mun sampean nika anak sampean kayak kene jogo malam. Saya jogo siapa? Saya rewel pasti juga siapa? Sampean pasti. Tapi langsung aja ke bini na sampean kan lagi. Ya istri panjenengan. Cak Sayyidina Umar. Enak jadi Umar. Andi anak tak ikut hamil, tak nyosowe. Terima rantah, terima selesai, terima beres. Cak Sayyidina Umar. Dadi maklumin munik bini bekcaremi. Maklumin. Saya lakoni ini banyak. Dari melak mata kan iki alako nyapu ngepel mandi anakan pas norok sampean kadang alako kadang lemalem mulai pangajian ki lakoni ben sampean kan iki jadi maklumi kayak saya niki jadi tak ambu nek nek bini jadi ayo saling memaklumi pa banyak sabar sebini pa banyak asyok syukur. Nabi Muhammad nika pernah cerita tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Rasulullah nika Isra wal Mi'raj bercerita warga nika paling banyak orang sesabar dalam kemiskinan. Neraka di neraka paling banyak adalah para perempuan. Sampean pasti dengar ya, perempuan paling banyak masuk neraka. Kenapa? Saya pun kata Rasulullah, yakfurna karena perempuan nika banyak masuk neraka karena perempuan banyak yang kafir. Sahabat ini bingung, kafir Gusti Kanjeng Nabi. Engki, kafir keluar dari Islam. Punten, yakfurnal ashir. Dia tidak atau jarang bersyukur dari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? In ahsanta ilaihinna dahra thumma ra'at minka sayyi'atan wahidatan
Saya pun kesedekan Kanjeng Nabi, seumpama suami berbuat baik seumur hidup istrinya, kemudian istri melihat satu kesalahan suami, maka banyak para istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Bertahun-tahun suami berbuat baik kepada istri, istri melihat suami satu kesalahan, nih bini pas ngocak, mas engkau odik ben tak pernah bahagia. Kenapa iki? Ada tepaan beun mas. Padahal anak lemak hati kan iki. Oleh lemak kan iki. Pas tak bahagia oleh lemak dari dia kan itu kan iki. Jadi ayo, yang laki sabar, yang perempuan perbanyak syukur. Kalau sudah yang laki sabar, yang syukur sabar, insya Allah keduanya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sing terakhir lanjut poncokop ki bersambung di episode yang akan datang. Yoncong ki lanjut, minta yoncong ki kita pun apa kan iki. Saya penting dua cocok lanjutan gratis sambian masuk kantor kan iki. Tak norok nyombong kan tuh. Mun Pak Suginto ngocak, anu bib lanjut bengal kau udah lanjut. Biasanya bitungan nani kamapan biasa kan iki. Sampean ngocak lanjutan. Nyaman sampean tojuk kok rokokan, hahaha kan iki. Kau lah nek salah manceng, akhili perlu kan hadirin. Nek ayo kita doakan khususnya untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan besok acara akadnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberkahi, diberi anak keturunan yang soleh-solehat, dilebihkan rezekinya, diberi keturunan yang soleh-solehat, dan insya Allah menjadi jodoh dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sakadin toh saporah manabi banyak salah ki saporah manabi yang ki ada benarnya semua bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.